भगवते वासुदेवाय। जेतबले राजा परीक्षितଙ୍କ ठारे कली प्रवेश कले सेतबले राजा परीक्षित जहाँ न करिबा कथा ताहा करिदेले। जेतबले मुनि तपस्या करुथिले सेतबले मृत सर्प को नहीं तांको गळारे लंबई देले। तापरे मुनि कोपरु बंची पारिलेनी, अभिशप्त हो गले। ये कहा जोगु संभव है ना केवल कली जोगु ही संभव है। प्रवेश कला द्वापर शेष पर जितेबाला कली प्रवेश कला सेतेबाला कली रे मात्र गोटे पाद रहिला, धर्म मात्र गोटे पाद रहिला, 3 पाद धर्म चलीगला। तेणु आउ जो से गोटे पाद धर्म रहिला से धार्मिक लोक मान पाखरे केमिति पहुँचब कली कली से कथा चिंता कला जे मु केमिति ये धर्म को नष्ट करी अधर्म व्याप्त करी, जमिति संसार रे अधर्म व्यापी जीव ये कथा चिंता कले। तेणु सत्य त्रेतया द्वापर ये जुगरे जेतिकी धर्म थिला, जेतिकी लोक माने न्याय करुथिले, कली जुगरे ताहा सब चलीगला। कली जुगरे आ धर्म नाही, अधर्म रे गति करूछंती। एठी केवल आमे निज कथा भी चिंता करूना, आम शरीर कथा केबे चिंता करूना, केवल गोटी कथा चिंता करूछंती आमे केमिति विलास बेसन रे रहिबा, केमिति धन रोजगार करिबा, केवल आमे सेइथिरे ही केवल लक्ष्य रखिछंती, आउ किछि नाही। कली चिंता कला मु केमिति अधर्म स्थापन करिवि। तेमे कली जुगरे ए लोक माने कोन करंती ना कलीर समस्ते बशवर्ती ही जानती, बशीभूत ही जानती कलीर। आ तापरे कली जो अबाट को तांकु निये से अबाट रे से माने चलिबा को प्रस्तुत हो जाती। चिंता करंतु आमे आज मद पिउछंती, आमे जानिछंती मद पीवाटा आम शरीर पक्षे क्षति, आम शरीर प्रति क्षति हुए। कहार क्षति हुए ना आमर जेतेबेले ता प्रति आघ्राण आसे, मांस हो माछ हो मद हो आमर निश्चित लोभ आसीबो, समस्तकर टिके टिके लोभ आसीबो जे आज टिके माछ खाईदबा कि मांस खाईदबा। आखि देखिला प्रथमे आखि लोभ कला, आखि लोभ कला परे आखि केबे खाइलानी। तेणु तापरे से कौन कला हाथ को कहला, ये हाथ ताकू नहीं कि आसिला किणिकी आनिला। तापरे ताकू आमे रोसई घर को नेले, रोसई घर को गला परे तापरे रोसई आरंभ होला। रोसई रे ए नाकरे जो स्वाद बाजिला, जो बास्ना बाजिला, से बास्ना आमको आहुरी लालसा करेला, इच्छा है केमिति खाईदेवी। तापर जेतेबेले आमे खाइले से आम पेट को गला। किंतु एइटी गोटे कथा चिंता करने को पड़ो समस्त को, जेतेबेले से खाद्यटी आम पेट को गला, आम पेट केबे चाहिथिला कि मु एई खाद्य खाइबी बोली? पेट केबे चाहि नथिला। आखि चाहिथिला, आखि चाहिथिला, नाक चाहिथिला, हाथ चाहिथिला, एमाने चाहिथिले, ए पंच इंद्रिय चाहिथिले। तेणु सी पेट केबे चाहि नथिला जे मते एई जिनिस खाइबा को दियो। तेणु आम पेट भितर जो विनाशकारी जीव रहिछंती से माने कौन करिवे ना, से माने से खाद्य को खाइला परे से माने आहुरी शक्तिशाली हेबे। तेणु से माने शक्तिशाली हेले से माने हमर रोगटा को से बढ़ेबा को चेष्टा करिवे। तेणु ऋषि माने कहिछंती पिंड ब्रह्मांड एकमत, जहाँ ब्रह्मांड रे देखुछ ता पिंड रे अछि। केमिति ना आम शरीर भितर एठी जमिते संसार रे जेतेबेले अधर्म घटी जाए सेतेबेले धर्म संस्थापन करिबा पई प्रभु जन्म नियंती। अधर्म केतेबेले जेतेबेले अधर्म व्यापी जाए, से अधर्मटा केतेबेले व्यापे ना जेतेबेले धर्म चापी ही जाए, धर्म जेतेबेले दुर्बल ही जाए सेतेबेले अधर्म व्यापी जाए। जेमिति देवता और दानव, देवता माने दानव मानक सहित युद्ध करती। जदि शक्तिशाली दानव माने जदि शक्तिशाली हो जाती ताले देवता माने हार मानी जाती। देवता माने जेतेबेले हार मानी जाती सेतेबेले कौन हुए ना, सेतेबेले से माने डाकती प्रभु को, हे प्रभु आमको रक्षा कर, नहेले ये दानव माने आमको मारदेबे।
ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା ଯେ ଦେବତା ଆଉ ଦାନବଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଦେବ ଦାନବ ସହିତ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। କାହାର ନା ଆପଣଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ, ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଯେ ଆମ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁମାନେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁମାନେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୁଇ ଜୀବାଣୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଦେବ ଆଉ ଦାନବ। ଜଣକୁ କୁହାଗଲା ଦେବ ଆଉ ଜଣକୁ କୁହାଗଲା ଦାନବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଅଧର୍ମ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ ବ୍ୟାପିଯିବି, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବ୍ୟାପିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ତାକୁ ଚାପି ଦେଉଛି, ନାଇଁ ତୁ ବ୍ୟାପି ପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ସିଏ ବଢ଼ିବ, କାହାର ଶକ୍ତିକି ଆମକୁ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି, ଦେବତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକି ବଢ଼େଇବା ନା ଦାନବଙ୍କର ଶକ୍ତିକି ବଢ଼େଇବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୁଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଏ ବଢ଼ିଲେ ନା ସେଇ ଦାନବମାନେ ହିଁ କେବଳ ବଢ଼ିଲେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛି ଦାନବଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା, ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଯଦି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଶକ୍ତି କିଏ ବଢ଼ିବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଢ଼ିବେ। ସେମାନେ ବଳବାନ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନାଶ କରିବେ, ତାମାନେ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ବ୍ୟାପିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଦବିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଦବିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଡାକେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କିଏ ନା କେବଳ ଆମେ। ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଯେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ରୋଗ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଘୋଟିଗଲା, ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଘୋଟିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଶକ୍ତିକି ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ, ଔଷଧ ଖାଇଲେ, ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କେତେକାଂଶରେ ଏ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ କାମ କରେନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପିଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏ ହେଉଛି ଏକ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଘଟୁଛି ତା ଏ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୋ ଶରୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାହେଲେ ଶରୀରଟାକୁ ଭଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ମେସିନ୍ଟେ ଆମେ କିଣିଛନ୍ତି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଯଦି ଆମେ ନ ବାଗଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଇଏ ଆକୁ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବନି, ବଦଳି ହେବନି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦତ୍ତ ଜିନିଷ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଲ କରିବାର ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇବା, ଔଷଧ ଖାଇକି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପଶମ ମିଳିବ ଆମକୁ, ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବେ ଭଲ ହେବା ଏ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦତ୍ତ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରକାରରେ ଭଲ ରଖିପାରିବା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଥର ଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ ସୁମନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁମନ, ଏ ମଣିଷ ତେଣୁ କଳି ପ୍ରଭାବରେ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ଯେ ତାକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଭଲ ଦେଖା ହୁଏନି, ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଯେଉଁଦିନ ଏ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଲାଳସା ଏ ମଣିଷ ବର୍ଜନ କରିବ, ସେଇଦିନ ତା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ, ଆଉ ଅଧର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଅଧର୍ମ ବିନାଶ ହେଇଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶରୀର ଉଜ୍ଜଳ ଲାଗିବ। ଏ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଖୋଜୁଛି, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ କଳି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ କାହା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। କଳି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଧନର କାରବାର ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଠି ସୁନାର କାରବାର ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଠି ମଦର କାରବାର ହେଉଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କେବଳ ବାସ କରିବି।
ଧନ ସୁନା ନାରୀ ଯୋଉଠି ଏ ସବୁ ଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କଳି ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କଳି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସବୁକୁ ଭରି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ରଖିଲା ବାଲା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ନିଜେ ନ ଚାହିଁବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ। ଜଣେ ମଦ ଖାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ତା ମଦଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବି ତାକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ସିଏ ମାନିଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସତ କଥା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ମଦ ପିଇବିନି। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ଶପଥ କଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ଶପଥ କରୁଛି। ବାପା ମା ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି ଶପଥ କରିବ। ବାପା ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁକି ଶପଥ କରୁଛି। ମା ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁକି ଶପଥ କରୁଛି ଆଉ କେବେ ନିଶା ସେବନ କରିବିନି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି ଆଉ କେବେ ନିଶା ସେବନ କରିବିନି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରେ। ପୁଣି 2-3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ଖାଇବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆୟତ୍ତରେ ନ ରଖିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ରଖିଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବା ଦରକାର ଆଉ କେଉଁ ବାଟେ ଗଲେ ଆମ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ, କେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, କେଉଁ ମାର୍ଗଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ କଳି କେବେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ନା ଏ ସଂସାରରେ ଅଧର୍ମ ଆଉ ହେବନି। ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖ ଓ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଦିନ କାଟିବେ। ତେଣୁ କଳିର ଯାହା ଭାବନା ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସୁମନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ମନ୍ତେଣ 3 ଯୁଗ ଧର୍ମରେ କଟିଲା ଏବେ କଳି ଯୁଗ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଏବେ କଳି ଯୁଗ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଏବେ କଳି ଯୁଗ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। କଳି ଯୁଗ ମନେ ମନେ କରଇ ବିଚାର ଧର୍ମ ପଥେ ଅଛ ପରା ବୁଝିବା ଏଥର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ জন ପରା ବୁଦ୍ଧିମାନ ନର। ସାଧୁ ସନ୍ଥ জন ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନର ଯତି ସତୀ ଆଦି କରି ସର୍ବବିପ୍ରବର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ କଳି ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯୋଗୀ ସତୀ ନାରୀ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କଳି ଚିନ୍ତା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ ପୂଜା କରୁଥିବେ ଆରାଧନା କରୁଥିବେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପୂଜା କରିବା ତାଙ୍କର ଜପ କରିବା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ କଳି ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବି ସେ କେମିତି ଠାକୁର ପୂଜା ଯେମିତି ନ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି କହନ୍ତି ଆରେ ତୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ତୁ ସମୟ ବିତେଇ ଦେବୁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବୁ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନୁ ଖାଇବୁ କ'ଣ ପିଇବୁ କ'ଣ ରହିବୁ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଟ ବଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କହେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି କର୍ମ ନ କରିବି ଖାଇବି କ'ଣ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କର୍ମ ବି କରୁଛି। ମଣିଷ ଜୀବନର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ମୁଁ କରୁଛି ଯେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବା ସାରା ଜୀବଜଗତରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। କାହିଁକିନା ସଂସାରକୁ ମୋତେ ଏମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ସଂସାରକୁ କିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ବାପା ମା ସଂସାରକୁ ମୋତେ ଆଣିଲେ। ଏ ପିଣ୍ଡଟା ତିଆରି ହେଲା କେବଳ ବାପା ମାଙ୍କର ରଜବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ପିଣ୍ଡଟା ତିଆରି ହେଲା।
ये पिंड तैयारी होला परे आत्मा को खंजी देले किए ना परमात्मा ता भितर आत्माटा जिते खंजिले सी कला चला बुला कला हाथ हलैला कथा कहला तेणु आत्मा ता से शरीर भितर खंजी देले तेणु कर्तव्य ठी कहार ना जी पिंड को तैयारी सृष्टि कला बापा माँ जी पिंड को सृष्टि करिसंती तांको प्रति कर्तव्य रहिबा दरकार तेणु बापा माँ जितेबाला आमको बड़ करदेले तापरे आमको तापरे आम तांकर कर्तव्य रहिला जे आमे केमिति तांको कर्तव्य करिबा कहीं तांको पाखरे आ बड़ नाई बयस नाई तांको पाखरे सब किछि सरीगलानी प्रथमे तांको प्रति कर्तव्य रही आउ का प्रति कर्तव्य रहिला ना जे आत्मा खंजी देइछंती पिंड भितर जे आत्मा खंजी देले जहाँ पाई आम चलुंट बुलुंट कथा कहते सी किए ना सी जड़े किए अच्छी परमात्मा जड़े किए अच्छी मोर आत्मा को खंजा वाला जड़े परमात्मा अच्छा तेणु तांको कथा निश्चित भाविबा दरकार तांको भजन करने दरकार प्रार्थना करने दरकार तांको प्रति किसी दायित्व रही से दायित्व मध्य करने दरकार प्रभु केमिति खुशी हेबे आम बापा माँ केमिति खुशी हेबे कौन खाइले खुशी हेबे से कथा आम जमी जानी सेमिति जानिबा दरकार आम प्रभु केमिति खुशी हेबे आम प्रभुकर तो खाऊना सबू जिनिस तो तांकर तेणु प्रभु तो केबे खाइबेनी प्रभुकर दरकार कौन प्रभु को कौन देले प्रभु खुशी हेबे से कथा टिके करबा दरकार प्रभु कहउछंती चिंता आउ चेतना जेतेबेले समय मिलिबो मो कथा टिके मने पकेइबो मते टिके भाबिबो जे केही जणे मते संसार को आनिछंती जदि तांको कथा तबे न भाबिबो ताहले सी केबे खुशी हेबेनी प्रभु केबे खुशी हेबेनी जेमती बापा माँ कथा को आम केबे जदि न भाबिबा बापा माँ केबे खुशी हेबे जे मु ता पई मो पुओटा पई एते कष्ट कली एते दुख सहिता को बड़ कली छोटरू बड़ हैला अथच सी मते भूली गला मोर बड़ बयस कमिगला मो बड़ बयस कमिगला मोर शेष समय केवल मोर सहारा दरकार जो पुओ को जन्म देली से मोर सहारा हो पारानी तेणु बापा माँ को आखिर लुह झरला बापा माँ को आखिर लुह झरला परे कौन है ना आमे बापा माँ कर्तव्य करें बुझा पड़गला तेणु सेटा लेखा हो रहा जे ये तार कर्तव्य ठीक भाव कर देवता प्रति कर्तव्य करें कि केतबेले से मत भजन करनी कहीं से मुझे देली ये शरीर भितर जो आत्मा खंजी देछि से आत्मा पाई ये चल प्रचल करुच्ची चलुची बुलुची सब करुचे मत से पचारूनी तेणु भगवान के खुशी हे कि भगवान खुशी हे ता छड़ा आमे आज खाऊंती ये शस्य श्यामला जो आम तैयारी करिसंती सृष्टि करुचंती ताकू तैयारी करुचंती बोली आमे खाऊंती धान फसलटे लगेइचंती बोली आमे खाद्य खाऊंती तेणु जदि धान फसलटे आमे लगेइचंती धान आमे सेइथिरु बंचिचंती जदि आमे ता कथा न चिंता करिबा केमिति धान फसलटे हबो केमिति चाषटे हेले सिना आमे खाइबा तेणु जदि ता कथा जदि आमे चिंता न करंती ताहले लक्ष्मी मध्य छाड़ी चली जाए कहे आ पाखे रही किसी लाभ ना ये तो मो कथा चिंता कलानी मु कहीं पाखे रही तेणु आहरी केते लोकंकर कर्तव्य अच्छी जिते आम जन्म नेले से बंधु बांधव प्रिय प्रीति जिते अच्छा समस्त आमको काखे कोड़े माने बुलेइले जे आमर भल मंद बुझिले सबू कथा कले प्रति किसी दायित्व अच्छी समस्त प्रति आमर किसी कर्तव्य अच्छे आम मनीष जन्म नहीं माने आमर समस्त प्रति कर्तव्य अच्छी आ जो कर्तव्यटा को आम छाड़ीदबा निश्चित भाव में आम नर्कगामी हवा आउ सेतेबेले कली आम भितर प्रवेश करिवो तेणु जो साधु संत मानक भितर बेसी प्रवेश करने कली चिंता कला कहला यही मानक भितर प्रवेश करी जो माने ब्राह्मण से भितर बेसी प्रवेश करने को चिंता कले कहीं ना ब्राह्मण माने ये जो वेद उच्चारण करुचंती ये वेद उच्चारण रे सारा संसार रे जिते काल अच्छी सब दूर हो जाउछि ब्राह्मण मुखरे वेद सार ब्राह्मण जदि वेद पाठ करुचंती ताहले संसार रु काल दूर होउछि किंतु जदि ब्राह्मण को मुहरे वेद पाठ न शुभिबो ब्राह्मण माने जदि वेद पाठ न करिवे ब्राह्मण माने जदि त्रिसंध्या न करिवे ब्राह्मण माने जदि उचित शिक्षा न देवे ताहले संसार रे निश्चित अधर्म घटी जीवो तेणु कली चिंता कला ना ये ब्राह्मण मान को धरवा को पड़ो तेणु कली चिंता कला ये ब्राह्मण भितर मत पशिवा को पड़ो तेणु ब्राह्मण मान को मतिभ्रष्ट करने चिंता करेंगे देखिए प्रायतः ब्राह्मण माने आउ ब्राह्मण कार्य करूना कली जुगरे ब्राह्मण माने ब्राह्मण कार्य करने
ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସାରରୁ କାଳ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। କାହାର? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି। ଏବେ ବେଶୀ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଇଯାଉଛି ଅଥଚ ବିବାହ ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ବି ନାହିଁ। ଝିଅମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବେଦ ପାଠ କରୁଛି, ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କାହିଁକି ବିବାହ କରିବି? ତାକୁ ବିବାହ କଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ନର୍କ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଯିଏ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଥିବ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ ଦେଖିକି ବାହା ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟା ହିଁ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଏ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖି ଗୋଟେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା। ଇଏ ସବୁ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ହୋଇଛି। କଳି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବି, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଏମାନେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବ ଭକ୍ତି କମ୍ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ କେମିତି କାମ କରିଦେବି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା କିଛି ନେବି, ପଇସା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସରିଗଲା। କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ କରିବ। ଏ ସଂସାରରୁ ଯଦି କାଳ ଦୂର କରିବ, ତାହେଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଷ୍ଠାପର ସହ, ଭାବର ସହ, ଭକ୍ତିର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେତିକି ଏସବୁ କାହା ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଛି ନା କେବଳ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ। ଏଠି କଳି କହୁଛି ଯେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ବେଦ ପାଠ ହେଉଛି, ସେ ବେଦ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ସାଧୁ ସନ୍ତ ଜନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନର, ଜ୍ୟୋତି ସତୀ ଆଦି କରି ସର୍ବ ବିପ୍ରବର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ସତୀ ନାରୀ ଏବଂ ବିପ୍ରବର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ତ୍ରାହି ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଂ। ମହାବାହୁ 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 ଶରଣମ୍, ମହାବାହୁ 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 ନମ ନମ। ମହାବାହୁ 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 ଶରଣମ୍, ମହାବାହୁ ମହା